हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भज अनंत गोपाल सत्यधाम, भज अनंत गोपाल सत्यधाम। जप हरे कृष्ण परम ब्रह्म राम, जप हरे कृष्ण परम ब्रह्म राम। भज पतित पावन कलकी राम, भज पतित पावन कलकी राम। भज पतित पावन कलकी राम, भज पतित पावन कलकी राम। जप सत्य सनातन हरे राम, जप सत्य सनातन हरे राम। भज अनंत गोपाल सत्यधाम, भज अनंत गोपाल सत्यधाम। बोलिए महापुरुष हरिदास की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँचे। अनेक कहती जे कलिजुग आउरी बहुत वर्ष बाकी रही, कारण गत अध्याय आम आलोचना करुले कलिजुगर आयुष केते, सत्य जुगर आयुष केते, त्रेतया जुगर आयुष केते, द्वापर जुगर आयुष केते आलोचना करुले। कलिजुगर आयुष होची 4 लाख जे 32 सहस्र, कलिजुगर अटाई आयुष, कलिजुगर अटाई आयुष, कलिजुगर अटाई आयुष। कलिजुगर आयुष हूँ 4,32,000 वर्ष। कलिजुगर आयु 4,32,000 वर्ष। 2020 मसीहा सुधा 4,32,000 भोग होना 5,119 वर्ष मोटे भोग होती कलिजुग। या सरला कौटा आहरी आगू बाकी अच्छे कलिजुग भोग होगापी बोधे अच्युत महापुरुष कौन बाबूरे कलिजुगर आयुष 4,32,000 वर्ष होते पाप भारे आयो तोटी जीवा, 5 सहस्र कली भोग होइबा, 5 सहस्र कली भोग होइबा, 5 सहस्र कली भोग होइबा। कलिजुगर आयुष 4,32,000 वर्ष होते कौन हम? पाप भारारे आयु तुटी जीव 5 सहस्र कली भोग होइब। कलिजुगर मनुष्य कृत पापकर्म द्वारा गोहत्या, ब्रह्महत्या, जीवहत्या, अन्याय, अनीति, दुर्नीति, दुराचार, व्यभिचार, हत्या, लुंठन, परस्वरण ये पाप गुड़िक कलिजुगर मनुष्य करुथिबा जोगु कलिजुगर आयुष क्षय जाई केवल 5,000 वर्ष भोग परे परे कलिजुग समाप्त हो शेष हो बोली महापुरुष अच्युतानंद मालिकार प्रमाण देइछन। केवल अच्युत नुहंती पंचसखा माने मध्य प्रमाण देइछन्ती जे कलिजुग 5,000 वर्ष। समस्त पंचसखा माने साधु महात्मा माने विज्ञानी ज्ञानी माने कलिजुगर आयुष को अनुमानिक 5,000 वर्ष बोली धरिछन्ती। 5,000 वर्ष परे कलिर अंत घटिब। कलि शेष हेब सत्य जुग हेब केही न पाइबे अंत। कलि शेष हेब सत्य जुग हेब ये तो धार्य ये निश्चित घटिब। ही ज्ञानी गुणी मंडली मानतु बा न मानतु, ग्रहण करतु बा न करतु, विश्वास करतु बा न करतु, किंतु कलिजुग शेष सत्य जुगर आगमन ही सारी। कलिजुग शेष सत्य जुगर आगमन ये ही सारी। ये मझिया मझी समय जाको अनंत जुग कहती। ऊनविंश शेष विंश परकाश अनंत जुग एठारो
ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଊନବିଂଶ ପରେ ବିଂଶ ଆସିବ, ଏ ବିଂଶ ପରେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗ ଶେଷର ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ, ଏ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ। ତେଣୁ ଏ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିବା, କେଉଁ ସଂକେତରୁ ଜାଣିବା, ସେମିତି କିଛି ମାଳିକାରେ ଅଛି କି ଲେଖା? କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆଗମନରେ ସେମିତି କିଛି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ହଁ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ? ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମାଳିକାର ନାମ ହେଉଛି ପଟ୍ଟା ମଡ଼ାଣ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଧାନ୍ୟ ଆରମ୍ଭିବେ, ଗପ ଗଛରେ ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ନ ବର୍ଷିବ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜନ, କୃଷି ହୋଇବ ପଡ଼ିଆ। କୃଷି ହୋଇବ ପଡ଼ିଆ ହେ ସୁଜନେ, କୃଷି ହୋଇବ ପଡ଼ିଆ, କୃଷି ହୋଇବ ପଡ଼ିଆ ହେ ସୁଜନେ, କୃଷି ହୋଇବ ପଡ଼ିଆ। ଏ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ପଟ୍ଟା ମଡ଼ାଣ ଶିଷ୍ୟ ବାରଙ୍ଗ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବାରଙ୍ଗ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟ, ଏ ସଂକେତ ତୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବୁ ହଁ ଆସିଗଲା, ଶେଷ ବେଳେ ଆସିଗଲା। କେଉଁ ସଂକେତ ନା ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଧାନ୍ୟ ଆରମ୍ଭିବେ, ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଫଳିବ, ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁନି? ଆଗରୁ ଏମିତି ହେଉଥିଲା ନା, କିନ୍ତୁ କଳି ଶେଷରେ ହେବ, କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଲେ ଏଇଭଳି ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଗବ ଗଛରେ ନଡ଼ିଆ, କହିଲେ ଗବ ଗଛରେ ନଡ଼ିଆ, ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଫେସବୁକରେ ବୁଲୁଥିଲା ଟଗର ଗଛରେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲେ ଟଗର ଗଛରେ ପଡ଼ିଛି ଲଙ୍କା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ତେଣୁ ନଡ଼ିଆ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନଡ଼ିଆ, ଏସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଗବ ଗଛରେ ନଡ଼ିଆ ଫଳିବ, ପଟ୍ଟା ମଡ଼ାଣ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ନ ବର୍ଷିବ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜନ, କୃଷି ହୋଇବ ପଡ଼ିଆ। ଯେତେବେଳେ କୃଷି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ିଆ ଆଜି ହେଇନି, କୃଷି ସବୁ ପଡ଼ିଆ, ଅନେକ କୃଷି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ପଡ଼ିଆ ହେବ। କୁକୁର ଗାଇବେ ଯଦୁର୍ବେଦ ଛନ୍ଦ, ବଗ ପଢ଼ୁଥିବେ ଗୀତା, ଏକାଳେ ଜାଣିବ ବାରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର, କଳିକର ଯିବା କଥା, କଳିକର ଯିବା କଥା ହେ ସୁଜନେ, କଳିକର ଯିବା କଥା, କଳିକର ଯିବା କଥା ହେ ସୁଜନେ, କଳିକର ଯିବା କଥା। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली। महापुरुष शिशु आनंद कहते कुकुर गाइबे यजुर्वेद छंद, सत कथा। कलिजुग शेष बेले ए लक्षण गुड़िक संकेत गुड़िक तू देखिबु रे बारंग, शिशु आनंद कहते देखिए आप असंभव। गोटे गाई गर्भर 3टा बाछुरी छुआ जन्म होचन, ये असंभव संभव है। गाई गर्भर 3टा बाछुरी छुआ जन्म है। पशु गर्भर मध्य महापुरुष लिखिं ये फलरो फल होई जात, फलरो फल होई जात, तो शिव प्राणी रचित, तो शिव प्राणी रचित। फलरू फल होई जात तो शिव प्राणी रचित। गोटे फल भितर नड़िया भितर आउ गोटे नड़िया बाहरी थिला। ये ज्ञानी गुणी मंडल सुधी जानी शिव मंदिर रे जो नड़ियाटी बाड़ागला से नड़िया भितर आउ गोटे नड़ियाटे बाहर। ये असंभव लगुले संभव हम केतेबेले ना कलिजुग शेष बेले घटिब। आ ये संकेत को देखी जापर कलिजुगर शेष बेला आसीगला। तो शिव प्राणी रचित। तो से कहले कुकुर गाइबे यजुर्वेद छंद। कुकुर मान ये यजुर्वेद छंद या गाइबे। आजिकल ज्ञानी गुणी टे आप भले कि भितर को चिंता कले भले कि आप गभीर भाव ये कथा को चिंता कले जानीपारे जे आपण मैंने देखु कुकुर सब गाँ गंडार बुलूंट टाउन बजार बुलूंट किंतु अनेक लोक धनाड़ी लोक बड़ लोक सब कौन कर कुकुर को आनिक घरे पालुंट नहीं।
ଆଲସିସିଆନ କୁକୁର ଡୋବରମ୍ୟାନ କୁକୁର ଏ କୁକୁରକୁ ସବୁ ପାଳୁଛନ୍ତି ଘରେ ଆଣିକି ଯେଉଁ କୁକୁରକୁ ସବୁ ପାଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କୁକୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସି ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ଫରେନ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତିଆରି ହୋଟେଲ ଯାଇକି କୁକୁର ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସି ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଗଲାଣି ତେଣୁ ଯେଉଁ କୁକୁରକୁ ଘରେ ନେଇକି ରଖୁଛି ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛେ ଶିଖଉଛେ ସେ କେମିତି ବଲ୍ ଖେଳିବ ସେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ସେ କେମିତି ଖୁଆଇବ ଇଏ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ କୁକୁରକୁ ପାଳିକି ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ସେ କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେବ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟା ମଡ଼ାଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଗାର ବାଡ଼ିଥିଲେ କହିଲେ ହେ ବାରଙ୍ଗ କୁକୁର ଗାଇବେ ଯଦୁର୍ବେଦ ଛନ୍ଦ କୁକୁର ଯଦୁର୍ବେଦ ଛନ୍ଦ ଗାଇବେ ଆଗକୁ ବଗ ପଢୁଥିବେ ଗୀତା ବଗ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଗୀତା ପଢିବେ ଆପଣ ଘରେ ଶୁଆ ସାରି ରଖୁନାହାନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପକ୍ଷୀକି ଆମେ ଘରେ ରଖିକି ପଞ୍ଜୁରରେ ତାକୁ ପୋଷା ମନାଉଛେ ଆଉ ପୋଷା ମାନିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଛି ଛୁଆମାନେ ସାରିମାନେ ଗୀତ ଗାଉନାହାନ୍ତି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ରାମ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଘରର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ନାଁ ଯାହା ସେଇ ନାଁରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବ କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଯଦୁର୍ବେଦ ଛନ୍ଦ ଗାଇବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଏକାଳେ ଜାଣିବ ବାରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କଳିଙ୍କର ଯିବା କଥା କଳିକାର ଦିବା କଥା ହେ ସୁଜନେ କଳିକାର ଦିବା କଥା କଳିକାର ଦିବା କଥା ହେ ସୁଜନେ କଳିକାଳ ଦିବା କଥା ଏକାଳେ ଜାଣିବୁ ବାରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କଳିଙ୍କର ଯିବା କଥା ଏ ସମୟରେ ଜାଣିବୁ ହେ ବାରଙ୍ଗ ଇଏ କଳିର ଯିବା ସମୟ ଆସିଗଲା ବା କଳିର ଶେଷ ବେଳା ଏ ସଂକେତ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ଭବ ଅନେକ ହେଲାଣି ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟିବା ବାକି ମାଳିକାର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ଏ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଦୁଗ୍ଧ ଖାରଟି ଅତି ଲାଗିବ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି କହିବା ସାମନ୍ତୁ ସେବକ ହେବ ବଡ଼ ଲୋକ ପ୍ରଚ୍ଛନେ କେତେ ଗାଇବା ପ୍ରଚ୍ଛନେ କେତେ ଗାଇବା ହେ ସୁଜନେ ପଛରେ କେତେ ଗାଇବା ପ୍ରଚ୍ଛନେ କେବେ ଗାଇବା ହେ ସୁଜନେ ପ୍ରଚ୍ଛନେ କେତେ ଗାଇବା ଦୁଗ୍ଧ ଖାରଟି ଅତି ହିଁ ଲାଗିବ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି କହିବା ସାମନ୍ତୁ ସେବକ ହେବ ବଡ଼ ଲୋକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନେ କେତେ ବାଇବା ଆକୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସତ ନୁହଁ କି ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷୀରଟି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଆଗରୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି ଲାଗୁଛି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକାରେ କଥା ଲାଗିବ ନାହିଁ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀଣ ଘୃତ ଗାଈ ଘୃତ ଆମ୍ବିଳା କ୍ଷୀର କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ ଗାଈ ଘୃତ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିବ ଜାଣିବ ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳା ଆସିଗଲା ଏ ସଂକେତ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଲା ତେଣୁ ଦୁଗ୍ଧ ଖାରଟି ଅତି ହିଁ ଲାଗିବ ଆଗରୁ ଯେଭଳି କ୍ଷୀର ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ କ୍ଷୀର ଚୁଲିରେ ବସଉଥିଲେ ଆଜିକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିଯିବା 50-60 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଘଷି ନିଆଁରେ ଯେତେବେଳେ ଚୁଲିରେ କ୍ଷୀର ବସଉଥିଲେ ସର ପଡ଼ୁଲା କି ବାସନା ପ୍ରାୟ 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି 20-30 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାସନା ଚାଲିଯାଏ କ୍ଷୀରର ବାସନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଷୀର ବସେଇବା ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ତ କ୍ଷୀର ବାସନା ହଉଛି କିଛି ନାହିଁ ଅଛି କ୍ଷୀରର ବାସନା ନା ସର ପଡ଼ୁନାହିଁ କ୍ଷୀର ଉପରେ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷୀରଟି ଖାର ଲାଗିବ ମିଠା ଆଉ ଲାଗିବ ନାହିଁ କ୍ଷୀର ଜାଣିବ ଶେଷ ସମୟ ବେଳା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହବ ଦୁଗ୍ଧ ଖାରଟି ଅତି ହିଁ ଲାଗିବ ପୂର୍ବକୁ ଅଛି କହିବା ପୂର୍ବକୁ ଅଛି ଆଗକୁ ଅଛି କହିବା ଆଉ ସାମନ୍ତୁ ସେବକ ହେବ ବଡ଼ ଲୋକ ସାମନ୍ତ ଠାରୁ ସେବକ ଇଏ ବଡ଼ ଲୋକ ହବ ସାମନ୍ତ ବଡ଼ ସେବକ ସାନ ହେବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କଳି
आगत भविष्यांत मालिकार कहले जी सामंत सी सान हम बड़ लोक किए हे धनी किए हम सेवक जी सी बड़ लोक हो बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय तेणु सामंत ठारू सेवक बड़ लोक हम कलिजुगर ये असंभव संभव हो प्रच्छन्ने केते बाइबा ये कथा महापुरुष लिखिଛନ୍ତି पुणी महापुरुष लिखिले अति असंभव प्रस्ताव कहिबा पुछिलु जेणु आंभ को गुरु मनुष्यंक विरति होइबा थोकाए काल बेळाको थोकाए काल बेळाकू हे सुजने थोकाए काल बेळाकू थोकाए काल बेळाकू हे सुजने थोकाए काल बेळाकू अति असंभव कथा हे ज्ञानी गुणी मंडली शोधी जाने कर्ण को दुखद हेले मती अप्रिय सत यही जे हक कथा मालिकार कौन असंभव प्रस्ताव कहवा पूछिलु जणु आमको हे रामचंद्र जदि तू मते पचारुछु जदि कलिजुगर संकेत शेषर संकेत मते पचारुछु सूचना असंभव कथा संभव हब केतबेले शेष बेले कौन ना गुरु मनुष्यंक पिरति होइब थोकाए काल बेला ये कथा कौन घटुनी महापुरुष मालिकार ये कथा लिखिते अच्युतानंद पुनश्च मालिकार नाम है कौन ना तत्वबोधिनी ये गुरु मनुष्य प्रसवीवा गुरु मनुष्य प्रसवीवा पाषाणे वृक्षटी होइबा पाषाणी वृक्षटी होइबा गुरु मनुष्य प्रसवीब पाषाणे वृक्षटी होइब पाषाण कहले पत्थर माटी रे तो गछ हम कि पत्थर रे केमी गछ हाँ होनी आप देखुवे चारिड़े पत्थर गछ हो देखिए पहाड़ ऊपर से तो पत्थर से पत्थर दिए मत गछ हो विभिन्न प्रकार छात आप देखिए छात देर देखला बर गछ गोटा उठिला गोटे ओस्त गछ गोटे छात देर उठ केमी होती भी महापुरुष कहते पाषाणे वृक्षटी होइब गुरु मनुष्य प्रसवीब तेणु से महापुरुष को असंभव लगुले मत संभव गुरु मनुष्य पीरति होइब थोकाए काल बेला को ये कथा आप देखिए पुणी महापुरुष लिखिं श्रीफल गोबाक पणस कदली पक्व फल न मिलिबा गुणकर मूल्य 16 गुण रे लोड़िले खारा दी हेबा लोड़िले खारा दी हेबा हे सुजाने लोड़िले खारा दी हेबा लोड़िले खारा दी हेबा हे सुजाने लोड़िले खारा दी हेबा श्रीफल नड़िया गुबाक पणस कदली ये पक्व फल आउ कौटी मिलूँ आप हाँ मिलूनी बजार जाइलु सावित्री व्रत सब किणी आइलु पाचिला सब पाचिला आंब पाचिकी अच्छी आमकी पाचिकी अच्छी से पाचिला सब पणस ताको सब किणी आइलु सब हूँ कौन कार्बाइड दिया नहीं किंतु पक्व फल यार अर्थ कौन ये ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष आगत कली आगत भविष्यांत मालिकार अच्युतानंद लिखिं पक्व फल गछरे पाचिला फल प्राय मिलना संभवतः ये कलिजुगर शेष बेले ये जिनस बजार मिलना जानव जे कलिजुगर शेष समय ये हूँ संकेत वृक्षरे पाचिकी फल झड़वा ये प्रायतः देखा ना तेणु से कहले श्रीफल गुबाक पणस कदली पक्व फल न मिल गुणकर मूल्य 16 गुण रे लोड़िले खर देव जदि भी मिल क्या भा जदि कौटी मिलू थाए ये शोधिजाने महापुरुष कहते जे गुणकर मूल्य 16 गुण रे जेतिकी ता दाम रहिबा कथा तार 16 गुण अधिका चढ़ा रेट रे लोड़िले खर देव माने आवश्यक स्थले से आपण खरीदी करिकी किणिकी आनिबे ये कथा महापुरुष लिखि पुणी आउ कौन कहले हब बोली ना गुड़ घृत द्रव्य देखी नाही नाही पैसा बोलिबे नर शुष्क मीन मछ
ବିକ୍ରୟ ପାଶରେ ପିଟା ପିଟି ହେବେ ଆର পিটা পিটি হেবে আর হে সুজনে পিটা পিটি হেবে আর পিটা পিটি হেবে আর হে সুজনে পিটা পিটি হেবে আর ଗୁଡ଼ ଘୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ନାଇଁ ନାଇଁ ପଇସା ବୋଲିବେ ନର। ଗୁଡ଼ ଘିଅ ଯଦି ଘରକୁ ଆସିଲା, ମା ଘିଅ ଟିକେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଘିଅ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ବିକିବାକୁ, ଆପଣ ଟିକେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଘିଅ କାମରେ ଲାଗିବ, ପୂଜାରେ ଲାଗିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଆପଣ ଦେବେ, ହୋମରେ ଲାଗିବ, କି ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ଖାଇବେ, ଆପଣ ଟିକେ ଘିଅ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ କ'ଣ କହିବ ନା ଗୁଡ଼ ଘୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ନାଇଁ ନାଇଁ ପଇସା ବୋଲିବେ ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପଇସା ନାହିଁ, ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ରଖିବ କି? ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ହଁ ଦରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଖାଲି ଧୂପ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଘିଅ ଦୀପ ଦେଉନି ପା, ଘିଅ ଦୀପ ମୁଁ ଦେଉନି, ଖାଲି ଧୂପ କାଟି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଘିଅ ପଇସା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଘିଅ କିଣିକି କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବି? ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ମନେ ରଖନ୍ତି କଥା। ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେବେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ, ବା ଘରେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଆ ଘିଅରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବା ବଳିତା ଟିକେ ଘରେ ଆପଣ ଜାଳିଲେ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯାଏ, ସମସ୍ତ ଅଶରୀରେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ଦୂର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା, ଭୂତ ପିଶାଚ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଠାରୁ। କାଳ ପୁରୁଷ ସେଠାରେ ରହେ ନାହିଁ, କାଳ ପୁରୁଷ ସେ ଘରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଆ ଘିଅରେ ବଳିତାରେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦିଆଯାଉଥିବ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୂଳରେ ଦିଆଯାଉଥିବ, ରହିବ ନାହିଁ କାଳ ପୁରୁଷ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଘିଅ ଘର ଆଗରୁ ଫେରିଥିବ, କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଖାଲି ଦୀପ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଘିଅ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ କହୁଥିବେ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କ ମୀନ ମଛ ବିକ୍ରୟ ପାଶରେ ପିଟା ପିଟି ହେବେ ଆର। ଶୁଷ୍କ ମୀନ କହିଲେ କ'ଣ? ଶୁଖୁଆ। ଶୁଷ୍କ ମୀନ କହିଲେ ମାଛ, ଶୁଷ୍କ କହିଲେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶୁଖୁଆ। ତେଣୁ ଶୁଖୁଆ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକ କହୁଥିବେ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଥିବେ କିଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଇ ଘଟଣା ଇ ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଳିଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକାର କହୁଛନ୍ତି ରାମରେ ଜାଣିବୁ ଇଏ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ, ଇଏ ସଂକେତ ସୂଚନା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ସବୁ ହବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ? ଅରକେଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ କାଠ ଯୋଡ଼ି କୋଳେ ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ ପୁଣ, ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ ପୁଣ ହେ ସୁଜନେ ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ ପୁଣ। ସେହି ନାରାୟଣ ମାତୁଳ ବଂଶରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଳରେ ଜନ୍ମ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ସୁଧିଜନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ଅରକେଣ୍ଡା, କାଠ ଯୋଡ଼ି କୂଳ ହେଇଥିବ, ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ ହେଇଥିବ ଜଗତସିଂହପୁର। ଏବଂ ସେଠାରେ ନାରାୟଣ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମାତୁଳ କଲେ ମାମୁଁ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ମାଳିକାରେ ଏ ଭକ୍ତର ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ପରେ ଠାବ କରିବେ ଭକ୍ତକୁ। ସମୟ ହେଇଛି ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी। जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी। बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। श्रद्धे जानी आज विदाय दियंतु, पुणी आसंता अध्याय भेट हवा। रहुचु हरि ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।